Good morning, students. Today we are going to see about the treatment of revenue receipts it will incur in the income and expenditure account. So previous class we have discussed about how to prepare the receipts and payments account, then how to prepare the income and expenditure account அப்படின்றத பற்றி பார்த்துருக்கோம். So today we are going to discuss about some theory point of view relating to how to prepare the income and expenditure account and balance sheet. First of all, we have discussed about the differences between the receipts and payments account and income and expenditure account. You have already known while studying the theory point of view, the receipts and payments account and income and expenditure account. We will discuss this in short, the differences between the receipts and payments account and income and expenditure account. First point is, receipts and payments account is prepared to know the cash receipts and payments. So receipts and payments prepare பண்றது it should be based on cash receipts and cash payments. Whereas in case of income and expenditure account is prepared to know whether there is an excess of income over expenditure or excess of expenditure over income during the current period. So இது ஏற்கனவே முன்னாடி நம்ம பார்த்தது தான். So income and expenditure prepare பண்ணுறதுனுடைய நோக்கம், we have to find out the surplus or deficit. Whereas in case of preparation of receipts and payments account, you have to find out the closing cash and bank balance. You have already discussed in the previous class in the theory point of view. This is the first point. Then second point is, receipts and payment account is a real account in nature. It is the summary of cash account. Cash receipts are recorded on the debit side and cash payments are recorded on the credit side. This point also we can discuss while preparing the receipts and payments account. So receipts and payments account is the real account in nature. It is just like a cash book. It is just like a cash book. All receipts are recorded on the debit side and all cash payments are recorded on the credit side. Then income and expenditure is a nominal account. It is a nominal account. It is similar to profit and loss account. Expenses are recorded on the debit side and incomes are recorded on the credit side. This point we can discuss in the theory point of view, income and expenditure account in the previous classes. So it is similar to profit and loss account, whereas in case of receipts and payments account is just like a cash book. Income and expenditure account is just like a profit and loss account. So expenses are recorded on the debit side and income are recorded on the credit side. Then third point, it is based on cash system of accounting. Non-cash items are not recorded in the receipts and payments account. While preparing receipts and payments account, only cash transactions alone recorded. Some items we can call it as non-cash items, that is depreciation, outstanding expenses. These are called non-cash items. It cannot be entered in the receipts and payments account. Here, income and expenditure account, it is based on accrual system of accounting. Non-cash item like accounting outstanding expenses, depreciation, etc. are also recorded. Whereas in case of income and expenditure account, here the non-cash items also included in the income and expenditure account. The non-cash items like outstanding expenses, depreciations, etc. The next fourth point, it commences with receipts and payments account commences with opening balance of cash and bank and end with closing balance of cash and bank. We can also discuss while preparing the receipts and payments account. So receipts and payments account should begins with opening cash and balance and end with closing cash and bank balance. Here in the income and expenditure account, there is no opening balance. It ends with the surplus or deficit. While preparing the income and expenditure account, the opening cash or bank balance should not be entered in the income and expenditure account. It ends with only the surplus or deficit. It ends with only surplus or deficit. The next one is fifth point. It contains actual receipts and payments irrespective of revenue or capital items in nature. While preparing receipts and payments account, we can already discussed irrespective of the
items, that is whether it is a capital receipt or capital payment, whether it is a revenue receipt or revenue payment, all the items should be entered in the receipts and payments account. Whereas in case of income and expenditure account, it contain only revenue items, that is only revenue expenses and revenue income alone entered in the income and expenditure account. So capital receipt and capital payment should not be entered in the income and expenditure account. It should not be entered in the income and expenditure account. Then point number 6, all cash receipts and payments made during the year pertaining to the past year means previous year, then current period, then subsequent period are recorded. So we can already discuss while preparing the receipts and payments account, irrespective of the previous year, current year and subsequent year. So all the 3-year items should be recorded in the receipts and payments account. Whereas in case of income and expenditure account, it contain only the items relating to the current period only entered in the income and expenditure account. So some adjustment should be made, incurred regarding the subsequent year or previous year. It should be entered in the income and expenditure account. Otherwise, it should not be entered. Only the current period alone should be entered in the income and expenditure account. The next, treatment of revenue receipts. Treatment of subscription in the final accounts of not for profit organization. ஸோ இது ரொம்ப கவனமாக பார்த்துக்கணும். ஸோ இதில் நம்ம இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வரும், சந்தா. ஸோ இதை நம்ம நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இட் கேன் பி ஆஸ்க்டு ஈவன் இன் 5 மார்க் ஆல்சோ. ஸோ சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து நம்ம கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் தனியாக 5 மார்க்லேயோ அல்லது 3 மார்க்லேயோ கேட்குறாங்க. ஸோ இதை வந்து நம்ம நல்லா தரோ பண்ணிவிட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா தான் இட் ஷுட் பி ஈஸி டு do the sum. It should be very much helpful to do the sum, the theory point of view, under the heading subscription. Treatment of income and expenditure account. So subscription கொடுத்திருந்தாங்கன்னா income and expenditureல எப்படி ட்ரீட் பண்றது அப்படின்றத பத்தி சொல்லிருக்காங்க. When subscription received for the current year, previous year and subsequent year are given separately. So sumல வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா 3 இயர்ஸ்மே கொடுத்திருப்பாங்க. சம்மில் வந்து என்ன செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னா 3 இயர்ஸ்மே கொடுத்துருப்பாங்க, ப்ரீவியஸ் இயர், கரண்ட் இயர், சப்சிக்வெண்ட் இயர். ஸோ சம்மில் பை சப்ஸ்கிரிப்ஷன், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ 2020 இஸ் த கரண்ட் இயர், 2020 இஸ் த கரண்ட் இயர், 2019 இஸ் த ப்ரீவியஸ் இயர், 2021 இஸ் த சப்சிக்வெண்ட் இயர். ஸோ இந்த 3 வருஷத்துக்கும் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்டு இது எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணி அவுட்டர் காலமில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதான் சொல்கிறாங்க, when subscription received for the current year, previous year and subsequent period are given separately. Subscription received for the current year will be shown on the credit side of the income and expenditure account after making the adjustments given below. அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்றத கரண்ட் இயரில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்களோ alone should be entered in the income and expenditure account on the credit side in the inner column பை சப்ஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ கரண்ட் இயரில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த அமௌண்ட்டை மட்டும் நம்ம எடுத்து பை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லிட்டு இன்கம் சைடில் இன்னர் காலமில் வச்சுக்கிறோம். அதுக்கு கீழே 2 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதை என்ன செய்கிறதுன்றத பார்ப்போம், நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ரீவியஸ் இயர் கொடுத்துருப்பாங்க, கரண்ட் இயர் கொடுத்துருப்பாங்க, சப்சிக்வெண்ட் இயர்னு சம்மில் கொடுத்துருப்பாங்க, 3 வருஷமும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ சம்மில் 3 வருஷம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு கரண்ட் இயரில் என்ன அமௌண்ட்டு கொடுத்துருக்கோ அந்த அமௌண்ட்டை மட்டும் இட் ஷுட் பி டேக்கன் டு த இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் சைட் பை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் புட் த அமௌண்ட் இன் த இன்னர் காலம். ஸோ இன்னர் காலமில் நம்ம அமௌண்ட்டை எழுதி வச்சுக்கிறோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் 2 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தா என்ன செய்யணும்னு பாரு. ஃபர்ஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், subscription outstanding for the current year to be added. current yearனா நடப்பு 20. ஸோ இந்த வருஷத்துக்கு சம்பந்தமான என்ன இன்கமாக இருந்தாலும் சரி, என்ன எக்ஸ்பென்சஸாக இருந்தாலும் சரி, இட் ஷுட் பி இன்க்ளூடட். ஸோ அப்போ கரண்ட் இயர் வந்து கரண்ட் இயர் டிரான்சாக்ஷன் எல்லாமே இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்குள்ளே வரும்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அப்போ கரண்ட் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும் பட்சத்தில் அவுட்ஸ்டாண்டிங்னா we have to add. அவுட்ஸ்டாண்டிங்னா உனக்கு ஏற்கனவே தெரியும், கொடுபட வேண்டிய அல்லது பெற வேண்டிய வருமானம், சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட்ஸ்டாண்டிங், இது இன்கம். ஸோ அப்போ பெற வேண்டிய வருமானம் என்ன செஞ்சுக்கிறோம், கரண்ட் இயரோட நம்ம
ஆட் பண்ணிக்கணும், அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷனோட ஆட் பண்ணிக்கணும். கரண்ட் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் யூ ஹேவ் டு ஆட் வித் த கன்சர்ன் இன்கம் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோ. தென் பாயிண்ட் நம்பர் 2, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் இன் த ப்ரீவியஸ் இயர். ஸோ ப்ரீவியஸ் இயரில் ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ், ப்ரீவியஸ் இயர் மீன்ஸ் 2019 வச்சுக்கோ, இதுதான் ப்ரீவியஸ் இயர். ஸோ போன வருஷம் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸாக வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இப்போ போன வருஷம் நம்ம முன்கூட்டியே வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னா எந்த வருஷத்துக்காண்டி வாங்கியிருப்போம் அப்படின்னா 2020காண்டி வாங்கியிருப்போம். ஸோ 2020 இஸ் த கரண்ட் இயர், 2020 இஸ் த கரண்ட் இயர். ஸோ அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா which is meant for the current year it is to be added. ஸோ அதையும் என்ன செஞ்சுக்கணும், ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த ரெண்டு ஐட்டத்தையும் நல்லா ஆட் பண்ணிக்கணுன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் த கரண்ட் இயர், கரண்ட் இயரை ஆட் பண்ணிக்கணும். தென் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு இன் த ப்ரீவியஸ் இயர், சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு இன் த ப்ரீவியஸ் இயர். போன வருஷம் முன்கூட்டி வாங்கியிருக்கோம், எந்த வருஷத்துக்காண்டி வாங்கியிருப்போம் அப்படின்னா கரண்ட் இயர் சம்மந்தமாக வாங்கியிருப்போம். ஸோ அப்போ கரண்ட் இயர் டிரான்சாக்ஷன், ஆல் த கரண்ட் இயர் டிரான்சாக்ஷன் should appear in the income and expenditure account. So you have to add. ஸோ அப்போ கரண்ட் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இன்னர் காலமில் எழுதிக்கிறோம், கரண்ட் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கை ஆட் பண்ணிக்கிறோம், தென் ப்ரீவியஸ் இயர் ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸையும் நம்ம ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ரீவியஸ் இயர், கரண்ட் இயர், சப்சிக்வெண்ட் இயர் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் சம்மில் கரண்ட் இயரை மட்டும் நம்ம எடுத்து இன்கமில் எழுதிக்கிறோம். எழுதிட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் பார்க்குறப்ப கரண்ட் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ப்ரீவியஸ் இயர் ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ், ப்ரீவியஸ் இயர் ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ்னு வந்துருந்துச்சுனாலும் நம்ம அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இந்த ரெண்டு ஐட்டத்தையும் நம்ம சப்ஸ்கிரிப்ஷனோட ஆட் பண்ணணும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோ. தென் when total subscription received during the current year is given, when total subscription, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். ஸோ இந்த மாதிரி மாடல்லையும் வரலாம், இப்போ சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய மாடல்லையும் வரலாம். when total subscription received during the current year is given. ஸோ அது மாதிரி இல்லாமல் இப்போ டோட்டலாக தேர்ட் இயர், அதாவது ப்ரீவியஸ் இயர், கரண்ட் இயர், சப்சிக்வெண்ட் இயர் அப்படின்னு கொடுக்காம டோட்டலாக சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு டியூரிங் த இயர்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா மொத்த அமௌண்ட்டை கொடுத்துருப்பாங்க. கொடுத்துட்டு சம்மில் இட் ஷுட் பி இன்க்ளூடட்ன்ற வார்த்தையை கொடுத்துட்டு, இட் ஷுட் பி இன்க்ளூடட்ன்ற வார்த்தையை கொடுத்துட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. The total subscription received during the current year will be shown on the credit side of the income and expenditure account. அதை போட்டுட்டு கீழே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்றதை பார்ப்போம். கீழே சொல்லியிருக்கக்கூடிய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை என்ன செய்யணும். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன் த ப்ரீவியஸ் இயர். ஸோ நம்ம ஒன்று ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப கரண்ட் இயர் சம்மந்தமானதை மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். அதாவது கரண்ட் இயர் சம்மந்தமானதை மட்டும் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும். ப்ரீவியஸ் இயர் சம்மந்தமானதோ அல்லது சப்சிக்வெண்ட் இயர் சம்மந்தமானதோ நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது. அப்போ அதை ரெண்டையும் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா சப் பண்ணிடணும், மைனஸ் பண்ணிடணும். ப்ரீவியஸ் இயர் சம்மந்தமானதோ அல்லது கரண்ட் இயர் சப்சிக்வெண்ட் இயர் சம்மந்தமானதோ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா we have to subtract it. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. கரண்ட் இயர் மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இந்த வருஷத்துக்கு தேவையில்லாத வருமானங்கள் இருந்தால் அது சென்ற ஆண்டாக இருந்தாலும் சரி அல்லது வரும் ஆண்டாக இருந்தாலும் சரி அதை மைனஸ் பண்ணிக்கிறணும். அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. Subscription outstanding in the previous year which is received in the current year will be subtracted. இப்போ போன வருஷம் வர வேண்டியது, போன வருஷம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வரணும், வரலை, இந்த வருஷம் வந்திருக்கு அப்படின்னா ஸோ அப்போ அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து எந்த வருஷத்துக்கு உரியது, போன ஆண்டுக்கு உரியது. ஸோ அப்போ அது ஆக்சுவலாக வந்து போன ஆண்டு கணக்கில் வந்திருக்கணும். ஸோ இப்போ வந்திருக்கு, அதை என்ன பண்ணிக்கிறணும் அப்படின்னா அப்போ இந்த ஆண்டுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத வருமானமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால நம்ம அதை என்ன பண்ணிக்கிறோம், சப்ராக்ட் பண்ணிக்கிறோம். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன் த ப்ரீவியஸ் இயர் which is received in the current year will be subtracted. Then subscription outstanding for the current year, இது ஏற்கனவே போன சம்மில் மாடலில் பார்த்தோம்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் த கரண்ட் இயர்னா ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர்னா நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம். தென் பாயிண்ட் நம்பர் 2, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ் இன் த ப்ரீவியஸ் இயர் விச் இஸ் மென்ட் ஃபார் த கரண்ட் இயர். இது ஏற்கனவே பார்த்தது தான். ப்ரீவியஸ் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷனு என்ன பண்ணியிருக்கோம், ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ். அப்போ ப்ரீவியஸ் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ்னால் எந்த வருஷத்துக்காண்டி வாங்கியிருப்போம் அப்படின்னா கரண்ட் இயர்க்காண்டி வாங்கியிருப்போம். அதை என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ் இன் த கரண்ட் இயர், இந்த வருஷம் வந்து நம்ம வாங்கியிருக்கோம், ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா எந்த வருஷத்துக்காண்டி வாங்கியிருப்போம் அப்படின்னா சப்சிக்வெண்ட் இயர், நெக்ஸ்ட் இயருக்கு உள்ளதை நம்ம இந்த வருஷமே வாங்கிட்டோம். அப்போ இந்த ஆண்டுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத வருமானமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால நம்ம அதை என்ன பண்ணிடணும், சப்ராக்ட் பண்ணிடணும்.
subscription received in advance in the current year which is meant for the subsequent year is subtracted. ஸோ ரெண்டு பேட்டர்னில் சம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ மேலே இருக்கக்கூடிய பேட்டர்னில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ செகண்ட் பேட்டர்ன்லையும் சம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ மேலே இருக்க பேட்டர்னில் வந்து 3 வருஷத்தினுடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, நம்ம எடுத்துக்கிறது கரண்ட் இயர் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம், அது ஒரு பேட்டர்ன். இன்னொன்று வந்து டோட்டலாக வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அமௌண்ட்டுன்னு மொத்தமாக கொடுத்துருப்பாங்க, கொடுத்துட்டு இட் ஷுட் பி இன்க்ளூடட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படின்றப்ப அதை எழுதிட்டு தேவையில்லாதது கரண்ட் இயர் சம்மந்தமானதை ஆட் பண்ணிக்கணும், ப்ரீவியஸ் இயர் சம்மந்தமானதோ அல்லது சப்சிக்வெண்ட் இயர் சம்மந்தமானதோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா we have to subtract it. ஸோ இதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டேன்னா தான் கான்செப்ட் புரியும். அதை திருப்பி ஒரு தடவை ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணி நல்லா பார்த்துக்கோ. ஸோ கீழே வந்து அந்த ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் என்னென்னலாம் செய்யணும். ஸோ கீழே அடுத்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்ன செய்யணும். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ட்ரீட்மெண்ட் இங்கே போட்டாச்சு. அப்போ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா அப்படின்னா இட் ஷுட் அப்பியர் இன் 2 places. ஸோ அப்போ அதை என்ன செய்யணும், ட்ரீட்மெண்ட் இன் பேலன்ஸ் ஷீட். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் த இயர். ஸோ கரண்ட் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எல்லாமே உனக்கு ஏற்கனவே தெரியும். ஸோ வி கேன் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் இன் த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் இன் த ப்ரீவியஸ் இயர். ப்ரீவியஸ் இயரில் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எல்லாமே என்ன வந்துடும், இட் ஷுட் அப்பியர் இன் தி பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ எக்ஸ்பென்சஸாக இருக்க பட்சத்தில் அது லைபிலிட்டி சைடில் வந்துடும், இன்கமாக இருக்குன்ற பட்சத்தில் அது எங்கே வந்துடும் அப்படின்னா அசட்டில் வந்துடும். அதே மாதிரி தான் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் த கரண்ட் இயர் ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே வந்துடும், இட் ஷுட் அப்பியர் இன் தி பேலன்ஸ் ஷீட் அசட் சைட். அண்ட் ஸ்டில் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர். இந்த 2 வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். ப்ரீவியஸ் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்னும் வரவே இல்லை நம்மளுக்கு அப்படின்னா அதையும் இட் ஷுட் பி அப்பியர் இன் தி அசட் சைட். ஸோ கரண்ட் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ப்ளஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் ஸ்டில் அவுட்ஸ்டாண்டிங், அங்கே இருக்கக்கூடிய வார்த்தை தான் முக்கியம். ப்ரீவியஸ் இயர் ஸ்டில் அவுட்ஸ்டாண்டிங் அது வந்திருந்தாலும் நம்ம இட் ஷுட் பி ஷோன் ஆன் தி அசட் சைட் ஆஃப் த பேலன்ஸ் ஷீட். தென் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ். கரண்ட் இயரில் நம்ம முன்னாடியே வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா அது எந்த வருஷத்துக்காண்டி வாங்கியிருப்போம், அடுத்த வருஷத்துக்காண்டி வாங்கியிருப்போம். ஸோ அப்போ இது என்ன பண்ணணும், இட் இஸ் அ liability. ஸோ இட் ஷுட் பி ஷோன் ஆன் தி liability side. இட் ஷுட் பி ஷோன் ஆன் த liability side ஆஃப் த பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய ஃபார்மெட்டை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஸோ பை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இன்னர் காலம், ப்ரீவியஸ் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் அப்படின்னா சப் பண்ணிவிட்டு தென் சப்சிக்வெண்ட் இயர் அதுவும் நம்மளுக்கு தேவையில்லாதது, நெக்ஸ்ட் இயருக்குள்ள சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அது இருந்தாலும் சப் பண்ணிடும். அதோட என்ன பண்ணிடுறோம், சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் த கரண்ட் இயரை ஆட் பண்ணிவிட்டு ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ், ப்ரீவியஸ் இயர் ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ்னால் இந்த வருஷத்துக்குள்ளதை வாங்கியிருக்கோம் அதையும் ஆட் பண்ணி அவுட்டர் காலம். 2 சப்பு, ப்ரீவியஸ் இயர் சம்மந்தம் இல்லாதது சப்பு, தென் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு சம்மந்தம் உள்ளது சப்பு. ஸோ கரண்ட் இயர் சம்மந்தமானதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு நம்ம சப் பண்ணி அவுட்டர் காலம் போட்டுறோம். ஸோ இதில் ரெண்டுலையும் எது பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு வரும் அப்படின்னா கரண்ட் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இந்த ஆட் வந்து வரும். தென் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ் ஃபார் த கரண்ட் இயர், சப்சிக்வெண்ட் இயர்னு வருதுல்ல. ஸோ அதை வந்து லைபிலிட்டி சைடில் வந்துடும். ஸோ இந்த 2 ஐட்டம் வந்து இட் ஷுட் அப்பியர் இன் தி லைபிலிட்டி சைடு. தென் treatment of consumable items such as sports materials, stationery இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறது, இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் அல்லது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் எப்படி வரும். ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கன்சியூமபிள் ஐட்டம்ஸ்னால் நுகர்வு செய்யக்கூடியது அப்படின்ற ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ்ன்றது பேட்டு, பாலு. ஸோ இப்போ பால்லாம் என்ன ஆகும், விளையாட பிஞ்சு போயிடும், அல்லது பேட்டு பிஞ்சு போயிடும், நெட்டு இதெல்லாம் பயன்படுத்த என்ன ஆயிரும், குறைஞ்சி போயிடும், இல்லை தேஞ்சு போயிடும், அல்லது பிரேக்கேஜ் போகிற மாதிரி வந்துடும். ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கன்சியூமபிள் ஐட்டம்ஸ் சச் as ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ், ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம்ஸ், மெடிசின்ஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ இதை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ கன்சியூமபிள் ஐட்டம்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ், ஸ்டேஷ்னரி, மெடிசின்ஸ் எக்ஸெட்ரா consumed during the year will appear on the debit side of the income and expenditure account. ஸோ இந்த 3 ஐட்டமே எங்கே அப்பியர் ஆகணும், it should only appear in the income and expenditure accountல expenditure side, income and expenditure side, that is a debit side தான் இது appear ஆகணும்ன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. So all the items should appear, consumable items, all the items should appear in the income and expenditure account under the on the debit side under the heading expenditure. ஸோ அப்போ இந்த கன்சியூமபிள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அதுக்கு செகண்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. கன்சம்ஷன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக். இப்போ என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இன்பிட்வீனில் ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அது பர்ச்சேஸ் டியூரிங் தி இயர்னு கொடுத்துருப்பாங்க. தென் க்ளோசிங் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படி கொடுக்குற பட்சத்தில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக்.
ஸோ இது மூணுமே நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில் டு ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் ஹெட்டிங் போட்டுட்டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இன்னர் காலம் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் இன்னர் காலம் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இன்னர் காலம்லேயே வச்சுட்டு மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அவுட்டர் காலம் போடணும். ஸோ அதுதான் வந்து கன்சம்ஷன். ஸோ இப்போ மற்ற ஐட்டம் எங்கேயுமே அப்பியர் ஆகாது. இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் மட்டும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் ஷுட் அப்பியர் இன் தி பேலன்ஸ் ஷீட் அசட் சைட். அதான் தேர்ட் பாயிண்ட். க்ளோசிங் ஸ்டாக் வில் அப்பியர் ஆன் த அசட் சைட் ஆஃப் த பேலன்ஸ் ஷீட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த இயர். ஸோ அப்போ ஆண்டு இறுதியில் இருக்கக்கூடிய இருப்பு அதை வந்து எங்கே காமிக்கணும் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி ஷோன் ஆன் த அசட் சைட். நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. ஸோ இந்த கன்சியூமபிள் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே எங்கே வரும் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி என்டர்ட் ஒன்லி இன் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைட் ஆன் தி டெபிட் சைட். ஸோ இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கன்சம்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் போட்டுற. தென் இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அல்லது க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் மெடிசின்ஸ் அல்லது க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டேஷனரி மட்டும் it should appear on the balance sheet asset side. It should appear on the balance sheet asset side under the heading stock of sports material, stock of stationery அப்படின்றத க்ளோசிங் ஸ்டாக் மட்டும் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசட் சைடில் காமிக்கணும். If there is any sale of old sports material that will be shown on the credit side of the income and expenditure account or can be subtracted from the respective items consumed on the debit side of the income and expenditure account. ஸோ இது ரெண்டு வழியில் ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பழைய பொருட்கள் விற்பதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடியதை நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா இன்கம் சைட்லேயும் காமிச்சிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா இந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் மைனஸ் சேல் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ்ன்றது மைனஸ் பண்ணி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைட்லேயே காமிக்கலாம். ஸோ ரெண்டு விதமாகவும் நம்ம காமிச்சிக்கலாம். ஆனால் நம்மளுடைய புக்கில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா செப்பரேட்டாக இட் ஷுட் பி ஷோன் ஆன் தி இன்கம் சைட். இட் ஷுட் பி ஷோன் ஆன் த இன்கம் சைடு தான் காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ யூனிஃபார்மாக நம்ம சேல் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அதை இட் ஷுட் பி ஷோன் ஆன் த இன்கம் சைட்லேயே காமிச்சிக்கலாம். இஃப் தேர் இஸ் எனி சேல் ஆஃப் ஓல்டு ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் that will be shown on the credit side of the income and expenditure account or can be subtracted of the respective items consumed on the debit side of the income and expenditure account. So இது ஒரு பாயிண்ட். ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஒன்று பார்த்துருக்கோம், கன்சியூமபிள் ஐட்டம்ஸ் ஒன்று பார்த்துருக்கோம். அடுத்தது ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் pertaining to specific fund. தனியாக ஃபண்டுன்னு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபண்ட், டோர்னமெண்ட் ஃபண்டு. ஸோ அது மாதிரி ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு டோர்னமெண்ட் நடத்துறதுக்காண்டி ஃபண்டு வந்துருச்சுன்னா அதை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறது? So specific fund is to be shown on the liability side. Liability sideல தான் காமிக்கணும். ஃபண்டுன்னு வந்தாலே it is a liability. So it should be shown on the liability side and the specific fund investment account is to be shown on the asset side. ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி வந்த ஃபண்டை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபண்டு டோர்னமெண்ட் நடத்துகிறவருக்கு கையிலே வச்சுக்க மாட்டாங்க. ஸோ எதுலையாவது முதலீடு செஞ்சுருப்பாங்க. அந்த முதலீடு வந்திருந்தது அப்படின்னா இட் ஷுட் பி ஷோன் ஆன் த இன்கம் சைடு. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. வெறும் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபண்டு டோர்னமெண்ட் ஃபண்டுன்னு வந்துருந்துச்சுன்னா இட் ஷுட் பி ஷோன் ஆன் த லைபிலிட்டி சைடு. டோர்னமெண்ட் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு வந்துருந்துச்சுன்னா இட் ஷுட் பி ஷோன் ஆன் தி அசட் சைடு. இட் ஷுட் பி ஷோன் ஆன் தி அசட் சைடு. பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ரெண்டுமே இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ஃபண்டுன்னு வந்திருக்க ஐட்டம் எல்லாமே இட் ஷுட் பி ஷோன் ஒன்லி இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் மட்டும்தான். பேலன்ஸ் ஷீட் மட்டும்தான். அந்த கன்சியூமபிள் ஐட்டம்ஸ் வந்து இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மாதிரி இது வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் மட்டும் நம்ம காமிக்கிறோம். ஃபண்டை வந்து லைபிலிட்டி சைடில் காமிச்சிடும். ஃபண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இட் ஷுட் பி ஷோன் ஆன் த அசட் சைடு. தென் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ரிலேட்டிங் டு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபண்டு should not be recorded in the income and expenditure account. ஸோ இந்த ஃபண்டு சம்மந்தமாக ஏதாவது இன்கம் வந்திருந்தது அப்படின்னா இந்த இன்கம்மை கொண்டு போய் நம்ம இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் காமிக்கக்கூடாது. சரியா? ஸோ அப்போ என்ன செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஃபண்டோட இன்கம்மை ஆட் பண்ணிக்கணும், எக்ஸ்பெண்டிச்சரை மைனஸ் பண்ணிக்கணும். இது எல்லாமே எங்கே தான் செய்யணும்? இட் ஷுட் பி ஒன்லி இன் த liability side. ஸோ இன்கம் ரிலேட்டிங் டு த ஃபண்ட் ஷுட் பி ஆடட் டு த ஃபண்ட் அக்கவுண்ட் and expenses relating to the fund should be subtracted from the fund account in the balance sheet prepared at the end of the year. ஸோ அப்போ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஃபண்டோட இன்கம் இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணிக்கணும், எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் பண்ணிக்கணும். இது எல்லாமே பேலன்ஸ் ஷீட்டில் தான் அப்பியர் ஆகும். இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டுக்கு நாம் போகக்கூடாது. தென் இஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் அக்ரூட் ஆன் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் த கரண்ட் இயர். ஸோ இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், அதுக்கு வர வேண்டிய வட்டி இன்னும் வரலை. அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா then it should be shown added along with the fund account and on the liability side and should also be shown on the asset side of the balance sheet as accrued interest on investment. இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்? அக்ரூட் இன்ட்ரெஸ்ட்னு என்ன பண்ணியிருப்போம்? ஆட் பண்ணிடுவோம். அக்ரூட் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றதை ஆட் பண்ணிடுவோம். எங்கே?
பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசட் சைடில் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இன்னொரு எஃபெக்ட் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா, இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டுக்கு போகாமல் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லயபிலிட்டி சைட்லேயே we can treat it as an income. It should be added with the concerned fund account. If interest is accrued on specific fund investment for the current year, then it should be added along with the fund account on the liability side, and it should be shown on the asset side of the balance sheet as accrued interest on investment. So the next one, பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது. ஸோ இப்போ இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் இந்த 3 ஐட்டம் பார்த்துருக்கோம். என்ன ஐட்டம் பார்த்துருக்கோம்? சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்துருக்கோம், கன்சியூமபிள் ஐட்டம்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல்ஸு, மெடிசின்ஸு, ஸ்டேஷ்னரி பார்த்துருக்கோம். தென் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட்டை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறோம். இது எல்லாமே செப்பரேட்டாக சம் இருக்குது, அது சம்முக்குள்ளே போகிறப்ப நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதை ஒரு கிளான்ஸ் வந்து தியரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோ. அடுத்து பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்குறோம். எ பேலன்ஸ் ஷீட் இஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் த financial position of an organization. The preparation of balance sheet of a non-profit organization is more or less similar to the trading concern. So financial statement அப்படினாலே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டை நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரியே நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனும் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க under the headings assets and liabilities as on the last date of the accounting period are taken in the balance sheet. Then so important points, இதில் இருக்கக்கூடிய இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ். இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன். கேபிட்டல் ஃபண்டு. ஸோ இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து பார்த்தோம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கேபிட்டல் அப்படின்ற வேர்டு இருக்கும். அதுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன வேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் ஃபண்டுன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம். இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் இட் அஸ் ஜென்ரல் ஃபண்ட் ஆர் அக்குமுலேட்டட் ஃபண்ட். ஸோ கேபிட்டல்ன்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக கேபிட்டல் ஃபண்ட் or general fund or accumulated fund is taken to the liability side. liability side என்ட்ரி பண்ணிரும். இதோட நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப நெட் ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம், நெட் லாஸ் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதே மாதிரி சர்ப்ளஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு ஆட், அண்ட் டெஃபிசிட் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கேபிட்டல் ஃபண்ட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கணும். சர்ப்ளஸ் இந்த இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் இஸ் ஆடட் to the capital fund and deficit is subtracted from the capital fund in the balance sheet. ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம கேபிட்டலோட நெட் ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணுவோம், நெட் லாஸ் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதே மாதிரி கேபிட்டல் ஃபண்டோட சர்ப்ளஸ் வந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணிக்கிறோம், டெஃபிசிட் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம். தென் கீழே இஃப் கேபிட்டல் ஃபண்ட் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் இஸ் நாட் கிவன் இன் த ப்ராப்ளம். இது அதே மாதிரி தான். இப்போ சப்போஸ் நம்ம சிங்கிள் என்ட்ரியில் என்ன பண்ணுவோம், கேபிட்டல் கொடுக்கலைன்னா we have to prepare the statement of affairs to find out the capital. இங்கே அதே மாதிரி கேபிட்டல் ஃபண்டு கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் பேலன்ஸ் ஷீட், ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். based on the information given in the problem you have to calculate the opening balance sheet you have to prepare. If capital fund of the organization is not given in the problem, the opening balance sheet should be prepared to ascertain the opening capital fund. The difference between the total of the assets and the total of the liability in the beginning of the year is the opening capital fund. இது வந்து பாயிண்ட் நம்பர் 1. ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் ஃபண்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எப்படி, இது வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுல ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ். தென் நெக்ஸ்ட்டு, while preparing the balance sheet at the end of the accounting year, the closing balance of the cash and bank should be taken on the asset side and balance sheet. If there is any bank overdraft, it should be taken on the liability side of the balance sheet. Balance sheet prepare பண்றப்ப closing balance of cash bank it should be appear on the asset side. Suppose bank overdraft ஆயிருக்கும் பட்சத்துல it should be shown on the liability side. Then asset appearing in the previous year of balance sheet, that is the opening balance sheet should be taken on the assets side of the current year balances and adjustment must be made any change taking place during the year. ஸோ அப்போ ஓப்பனிங்கில் இருக்கக்கூடிய அசட்ஸ், ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆல் அசட்ஸ் should be appear in the closing balance sheet itself. அதில் ஏதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை மட்டும் நம்ம சரி பண்ணிக்கணும். while taking such as asset additional purchase ஏதாவது இருந்தாலோ should be added and asset sold ஏதாவது வித்திருந்தாலோ should be subtracted, அல்லது depreciation of such asset should be adjusted. ஸோ அந்த அசட்டில் இருந்து அடிஷ்னல் பர்ச்சேஸ் இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கணும், சேல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் பண்ணிக்கணும், அதே சமயத்தில் டிப்ரிசியேஷன் இருந்துச்சுன்னா சப் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதெல்லாமே வந்து அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் இது ஏற்கனவே நம்ம ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தது தான். தென்
New assets purchased or assets sold are to be found out by referring to the receipts and payments account. ஸோ அப்போ புதுசாக அசட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்களா அல்லது விற்றுருக்காங்களா அப்படின்றத எதில் தெரியும் அப்படின்னா ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். தென் outstanding prepaid expenses and accrued income at the end of the current year should be taken to the asset side of the balance sheet. ஸோ அப்போ அசட் சைடில் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸாக இருந்தாலும் சரி அக்ரூட் இன்கம்மாக இருந்தாலும் சரி இது எங்கே வரும் அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசட் சைடில் வரும். ஏற்கனவே நீ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் போடுறப்ப அது எல்லாமே பார்த்தது தான். தென் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த கரண்ட் இயர் அண்ட் எனி இன்கம் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் டியூரிங் த கரண்ட் இயர் ஷுட் பி டேக்கன் ஆன் த liability side. ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பொறுத்தவரை அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸாக இருந்துச்சுனாலும் சரி ஸோ இன்கம் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் அதுவாக இருந்தாலும் இட் ஷுட் பி ஷோன் ஆன் த liability side. இஃப் தெர் இஸ் எனி ஸ்பெசிஃபிக் ஃபண்டு ஏற்கனவே நம்ம இப்போ தியரியில் பார்த்தோம் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபண்டு வந்துருந்துச்சுன்னா டோர்னமெண்ட் ஃபண்டு prize fund. These funds should be shown on the liability side of the balance sheet separately. Any income to the fund should be added to the fund account and expenses relating to the fund should be subtracted from the fund account in the balance sheet. If there is any specific fund investment, இது எல்லாமே இப்போ நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம், that should be shown to the asset side of the balance sheet. ஸோ இந்த தியரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கோ. உனக்கு புக்கு இஷ்யூ பண்ணியாச்சு, இதில் ஜஸ்ட்டு கோ த்ரூ போ, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ. அப்போ தான் வந்து ப்ராப்ளம்குள்ளே போகிறப்ப எந்தவித தொய்வும் இல்லாமல் போகும். ஸோ யூ கேன் கான்சன்ட்ரேட். ஸோ இப்போ பார்த்துருக்கிறது வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம், தென் கன்சியூமபிள் ஐட்டம்ஸ் பார்த்துருக்கோம், தென் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபண்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம், தென் ஹவு டு ப்ரிப்பேர் த பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படின்றத தியரி பாயிண்டில் பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ இந்த கிளாஸோட இதை முடிச்சுக்கலாம். ஸோ அடுத்ததில் வந்து அடுத்த கிளாஸஸில் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சம் எப்படி போடுறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம். அடுத்து டோர்னமெண்ட் ஃபண்ட் அந்த ஸ்பெஷல் ஃபண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதனால் இந்த தியரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருக்கக்கூடியதை நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிக்கோ. தேங்க்யூ. ஷால் வி டிஸ்கஸ் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்.